सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो बागी बननगे गेम चेंजर। मैं हां तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। साडा खास शो 2022 पंजाब विधान सभा इलैक्शन के मद्देनजर आ। सब तो वड्डी चर्चा होगी कि 2022 यानी कि 2022 पंजाब विधान सभा के इलैक्शन समीकरण की रहणगे, बागी किवें खेड विगाड़नगे, किवें बागियां ने पिछले 10 सालों च खेड विगाड़ी है। भावें कांग्रेस के बागी होना, भावें बीजेपी के बागी होण, भावें श्रोमणी अकाली दल के बागी होण, तमाम बागियां की सूची तैयार हो चुकी है। पिछले 10 सालों तो देखांगे कि 2012, 2017 ते हुण 2022 दे विच किस तरह का सियासी समीकरण बागी बदलणगे। खास करके कांग्रेस के सब तो वड्डी चर्चा होगी बागियां की। जे असीं गल करिए तो वख-वख पार्टियां दे बागी वखरे वखरे सियासी समीकरण बनाउणगे, पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि बागी 2012 की इलैक्शन किवें चेंज करनगे। 2022, 2017 ते 2012 तमाम अंकड़ियां ते चर्चावां होणगियां। सब तो वड्डी चर्चा यह होएगी कि 2022 सियासी समीकरण बागी 2022 दे किवें बदलणगे, भावें कांग्रेस दे होण जां फिर श्रोमणी अकाली दल दे बागी होण। कईयां कोल स्पैशल फार्मूले ने। श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस सब तो पहला चर्चा होगी मनजीत कौर अजय पट्टी दी पत्नी भदौड़ तो इलैक्शन लड़न जा रहे हैं। सब तो बड़ी चर्चा यह है कि कांग्रेस दे 2022 दे बागी खिडारी ने दामन थिंद बाजवा सुनाम उधम सिंह वाला तो टिकट नहीं मिली। नवजोत सिंह सिद्धू ते वड्डे एलीगेशन लगे कि भाई भतीजावाद कांग्रेस दे विच, ऐसे करके आजाद लड़ रहे ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह बसी पठाना तो पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत चन्नी दे भरा डॉक्टर मनमोहन सिंह बसी पठाना तो आजाद लड़ रहे ने। सवाल यह है कि बागियां की सूची लंबी होती जा रही है। कांग्रेस ने डैमेज किया, कांग्रेस ने डैमेज किया। ये खुद नवजोत सिंह सिद्धू मानते रहे हैं कि कांग्रेस कदे नहीं मर सकती जे कांग्रेस ना मारे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बसी पठाना तो बाद देखांगे कि अगला नाम केड़ा है, क्योंकि सब तो बड़ी चर्चा राणा इंद्र प्रताप सिंह सुल्तानपुर लोधी राणा इंद्र प्रताप सिंह। हालांकि ये NRI ने क्योंकि राणा गुरजीत सिंह के पुत राणा इंद्र प्रताप हालांकि MHA दे विच जाके उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप पंजाब के मंत्री ने दवाई है। राणा इंद्र प्रताप तो बाद चर्चा होगी अगला नाम केड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के 2022 के खिडारी इस बार कांग्रेस की खेड विगाड़ सकते हैं। जिस तरह के पुराने समीकरण जगमोहन कंग नूं खरड़ तो टिकट नहीं दी, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ने। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी टिकट नहीं दी, पर सब तो वड्डा सवाल यह है जे जगमोहन कंग नूं टिकट नहीं दी तो खरड़ तो सपोर्ट करनगे। इस करके कांग्रेस के बागी किस कदर डैमेज करने, सब तो वड्डी चर्चा जगमोहन कंग के नाम ते भी हो रही है। सो अगला नाम सब तो वड्डी चर्चा जगमोहन कंग तो बाद नाजर सिंह मानशाह तो विधायक 2017 च आम आदमी पार्टी की टिकट तो जिते, पर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस खिलाफ झंडा इस करके चक्या होया है कि सिद्धू मूसेवाला नूं मानसा तो टिकट दी गई है। नाजर सिंह मानशे के दिल च मलाल है। सो इस करके बागी मानसा सीट ते डैमेज करनगे। कंट्रोल कांग्रेस किवें करेगी, सब तो मुख्य सवाल यही रहेगा। नाजर सिंह मानशे तो बाद अगला नाम 2022 के बागी खिडारियों च वड्डी सूची महेंद्र सिंह KP आदमपुर। तुहाडे याद होगा कि एक सीट तो दो उम्मीदवार नामजदगी पर्चा दाखिल करन पहुंचे सी, उन्हां दे विच महेंद्र सिंह KP का नाम है। हालांकि रिश्तेदार ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने। अंगद सैनी नवां शहर तो टिकट नहीं दी। इन्हां दे धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल होए सी, पर बागियां की सूची विच अंगद सैनी का नाम भी बोलता है। सत्कार कौर गहरी फिरोजपुर देहाती, सत्कार कौर गहरी जिन्हां दे टिकट कट के आशू बांगड़ नूं दित्ती गई है। सत्कार कौर गहरी भी बगावती सुर अपना रहे हैं। इन्हां दे धर्मपत्नी रोंदे दिखाई दिते सी कि मेरे छोटे बच्चे ने कांग्रेस ने धक्का किया, इस करके उन्होंने तर्क सी। अमरीक सिंह ढिल्लों समराला तो आजाद लड़ रहे हैं। अमरीक सिंह ढिल्लों
ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਡਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ, ਸਿੰਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। 34 ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। 34 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ 2012 ਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ 2012 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜੀ ਸੀ। 2022 ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ 2012 ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਵਲ ਸੀ। 34 ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੀਤਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ, 2012 ਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 34 ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇਮ ਵਿਗਾੜਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यूपी ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 40% ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਿ 10% ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 34 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਗਾੜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਚ ਜੇ 34 ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜੀ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਗੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨਗੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2012 ਤੇ 2022 ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 4-5 ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟਿਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ MLA ਜਾਂ MP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 1, 2, 4, 5% ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਿਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ 4-4, 5-5, 6-6 ਵਾਰ MP MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੈਅ। 2022 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ, ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ OSD ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ BJP 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਸਿਮਾਰ ਵੀ। ਨਿਤਿਕਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਬਾਗੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 22 ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਮਹਿਜ਼ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ 2017 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ 3 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਕੇਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਰਚਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टीज हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੀਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ तमाम सियासी रणनीति कड़ी सी। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਾਗੀ ਸੀ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो साडे खास प्रोग्राम दे विच अज कृष्ण सिंह नूं आग्या दो, बल्कि फिर हाजिर होवांगे किसी नवे मुद्दे नाल।